خداوند کی تعریف ہو۔ اب ہم آخری ایک کورس گائیں گے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اسی کے درمیان میں اپنے آپ خدا کے کلام کے لیے تیار کریں گے ہم۔ تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا، تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا، یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا، تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا، تیز آندھی کا جیسے سناٹا، برسے بعد یوں تیری وفا کا، تیز جیسے سناٹا، برسے بعد یوں تیری وفا کا، آسمان زمین پر اتر آئے گا، آسمان زمین پر اتر آئے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا، تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا، ہم پہ تیرا فضل قیمتی ہے، کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے، ہم پہ تیرا فضل قیمتی ہے، کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے، قلزم بھی سامنے سے ہٹ جائے گا، قلزم بھی سامنے سے ہٹ جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا، تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا، تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا، ہاللویا، خدا تیری ستائش کرتے ہیں پاک روح خدا، ہم خدا کی بندی کے لیے خدا کے کلام کو مانگیں گے اور یہ دعا ہم انٹی نسرین کے ساتھ مل کر کریں گے۔ خدائے قدوس رب الافاج، ہم تیرے شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے خداوند، اس خوبصورت ورشپ کے لیے خداوند جو تیری حضوری میں پیش کی گئی، ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہر بات میں خداوند، کیونکہ تو بھلا خدا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ اب جبکہ خداوند اب وقت ہے کہ ہم تیری آواز کو سنیں خداوند، تو خداوند اپنی بندی ماریا کے ساتھ ہو خداوند، اپنی بندی کو خداوند تو برکت دے خداوند، اس کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک خداوند اپنے پاک لہو میں چھپا خداوند، اور خداوند تیرا پاک روح گہرائی میں خداوند اس کو لے کر جائے خداوند، اور خداوند تیرے پاک روح کے بھید اور تیرے کلام کے بھید خداوند جو ہے وہ ہم پر ظاہر کر سکے خداوند،
اپنی بیٹی کو اور زیادہ بلیس کر، برکت دے خداوند، اور بلکہ تیری بیٹی جو کچھ بولے وہ بیٹی نہ بولے بلکہ خداوند تیرا پاک روح اس کے اندر سے بولے۔ پاک روح آ اور یہاں پر موجود ہو، کیونکہ تیری موجودگی ہم سب کے لیے باعث قوت ہے۔ تیری موجودگی ہمارے لیے قوت بنتی ہے، وہ ہمیں قوت دیتی ہے، وہ ہمیں حکمت دیتی ہے۔ پاک روح ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں اور تیری بیٹی کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی بولے تیرے الہام سے بولے، اور تیرا کلام جہاں جہاں بویا جائے وہاں زندگیاں تبدیل ہوں اور 100 گنا پھل لائے، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آمین۔ خداوند کی تعریف ہو۔ ہم نے جی ماریا فروبل کو ویلکم کہتا ہوں کہ وہ خدا کا کلام شیئر کریں۔ ہاللویا، خداوند کی تعریف ہو، اس کے عظیم نام کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس کے زندہ کلام کے لیے جو اس نے بخش دیا کہ ہم ہر روز اس خوراک کو لے سکیں اور اپنی زندگیوں کو خداوند کے ساتھ جوڑ سکیں، خداوند کے ساتھ تعلق قائم کر سکیں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے شکر گزاری کے متعلق سیکھیں گے کہ شکر گزاری کیا ہے اور شکر گزاری کرتی کیا ہے، اس کی جو قوت ہے وہ کیا کرتی ہے۔ تو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے زبور نمبر 50 اس کی 23 آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ تو شکر گزاری کا جو ہدیہ ہے وہ جب ہم خدا کے حضور میں لاتے ہیں تو یہ تو اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات شکر گزاری کرنا ہم کس شکر گزاری کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، اور شکر گزاری جو ہے وہ اپنے حالات سے بالا تر ہو کر خدا کی شکر گزاری کرنا ہے، اور شکر گزار جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ اپنے حالات پر نگاہ نہیں کرتی۔ اس آیت میں ہم ایک عمدہ وعدہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو ہمارے دلوں میں، سوچوں میں ایک ایسی راہ پیدا ہو جائے گی جس سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں، خدا کی نجات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو خدا کا بندہ یہاں پر کہتا ہے کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ یہ ایک فضل کی بات ہے، خدا کے رحم کی بات ہے کہ خدا کا شکر کرنا اور اس کے فضل کو بھی ساتھ پانا، یہ دونوں ہی ہماری زندگی میں اس کا جو ہے وہ تانتا جو ہے وہ بندھا رہنا چاہیے۔ یہ فضل ہماری زندگی میں کام کرتا رہے، ہم یسوع کے قدموں میں آتے رہیں، اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ تو لوکا کی انجیل میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں 17 باب میں 10 کوڑیوں کے بارے میں ذکر ہے۔ تو یہ واقعہ جو کہ یہ شخص جو ہے 9 لوگ جو ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور ایک شخص جو پھر دوبارہ یسوع مسیح کے پاس واپس آتا ہے وہ واقعی یسوع مسیح کے قدموں میں آتا ہے، اور وہ اس کو کیونکہ یسوع مسیح کے فضل کی، خدا کے فضل کی ضرورت ہے، اس لیے وہ خدا کے حضور میں شکر گزاری کے رویے کے ساتھ خدا کے پاس آتا ہے، یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، کیونکہ جسم کی شفا پانا اچھی بات ہے، لیکن ان کوڑیوں نے خدا کے فضل کو کھو دیا جو واپس چلے گئے، اور وہ یسوع کے ساتھ قریبی تعلق میں جڑے ہوئے نہیں تھے، شکر گزاری سے بھرے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ شکر گزاری کرنا ایک اسپرٹ کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، یہ خدا کا فضل ہماری زندگیوں میں ایک سپر نیچرلی طریقے سے کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو شکر گزاری کی جو قوت ہے اس کو اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں کہ شکر گزاری کرتی کیا ہے، تو دانیل نبی کا صحیفہ اس کے 6 باب میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر شکر گزاری کے متعلق لکھا ہے۔ دانیل کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا، اور دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، اور
लिखा है कि उस जो निविष्टा था, जो एक कानून उसके खिलाफ बन गया था और लिखा जा चुका था कि इसको सजा मिलेगी, तो उसको पता था कि मेरे खिलाफ केस चल गया है, ये खत्म नहीं हो सकता, लेकिन लिखा है कि उसकी वो अपनी कोठरी बंद करता है और यरूशलेम की तरफ मुंह करता है और दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेकर खुदा के हुजूर में दुआ करता है और खुदा की शुक्रगुजारी करता है। पता था कि वो मौत के करीब है, अब छुटकारा नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी करता है, शुक्रगुजारी से भर जाता है और फिर 3 टाइम हस्बे मामूल खुदा के हुजूर में घुटने टेक कर खुदा की शुक्रगुजारी करता है। तो जब हम देखते हैं कि वो उसको शेरों की मान में डाल दिया जाता है, हुक्म की ताबेदारी ना करने की वजह से शेरों की मान में डाला जाता है, तो खुदावन जो है वो शेरों के मुंह बंद कर देता है और दानियल को खुदावन बचा लेता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी जो है वो मौत को जिंदगी में तब्दील कर देती है। शुक्रगुजारी की स्पिरिट जो है खुदा का उसे पता था। एक जगह वो कहते हैं कि अगर खुदा ना भी बचाए तो फिर भी मैं खुदावंत को सिजदा करूंगा, मैं बादशाह तुझे सिजदा नहीं करूंगा। तो इस बात से वाकिफ था कि अगर हम खुदा के साथ जुड़ जाएंगे, खुदा के साथ हम बंधे रहेंगे, खुदा के साथ हम जुड़े रहेंगे, तो खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, जो कादिर मुतलक खुदा है। तो फिर हम आगे भी अगर हम यूहन्ना की इंजील में इसके 6 बाब की 11वीं आयत में देखें तो वहां पर भी हम शुक्रगुजारी के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां पर लिखा हुआ है 6 बाब की 11वीं आयत से लिखा है कि यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह 5000 को खाना खिलाता, 5000 लोगों को। तो वो बच्चा जो है वो रोटियां लेकर आता है और 5 रोटियां और 2 मछलियां जो हैं वो खुदा के हुजूर में लेकर आता है, खुदा के हुजूर यीशु मसीह के हुजूर पेश की जाती हैं। तो खुदावन यीशु मसीह वहां पर लिखा है कि वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। तो इसका मतलब है कि जो शुक्रगुजारी है वो भूख को खत्म कर देती है, वो भूख को आसूदगी में बदल देती है। तो हम इस हवाले में भी देखते हैं कि शुक्रगुजारी की कुव्वत, शुक्रगुजारी करती क्या है। फिर आगे हम यूहन्ना की इंजील 11वें बाब में देखें तो वहां पर भी हमें शुक्रगुजारी की एक मिसाल नजर आती है। वहां पर भी 11वें बाब की 29वीं आयत में देखें तो वहां पर हमें 41वीं आयत से पढ़ लेते हैं। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। तो यहाँ पर लाजर के बारे में जिक्र है। मर चुका था, लेकिन बहन कहती कि अगर खुदावन तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। 4 दिन हो गए थे, डेड बॉडी खराब हो चुकी थी, बदबू आ रही होगी और सब कुछ जो एक मुर्दा शख्स के साथ होता है वो हुआ होगा। लेकिन यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी जो है वो ना उम्मीदी को उम्मीद में बदल देती है। यीशु मसीह कब्र पर खड़े होकर खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, बाप की शुक्रगुजारी करते हैं और लाजर कब्र में से बाहर आ जाता है। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करना कितना अहम है, क्योंकि शुक्रगुजारी जो है वो मौत को जिंदगी में चेंज कर देती है, फिर भूख को आसूदगी में बदल देती है। शुक्रगुजारी जो है वो ना उम्मीदी को उम्मीद में बदल देती है। तो हमें जरूरत है कि हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें हर हाल में, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये एक भेद है जो खुदावन की तरफ से। शुक्रगुजारी ऐसे नहीं हो जाती। एक किसी ने बताया था एक वाकया कि किसी के घर में डेथ होगी, वो लोग खुदावन से नावाकिफ थे और इस बात को जानते नहीं थे क्योंकि हालात काफी खराब थे उनके चल रहे। तो उनकी डेथ किसी की हो गई तो उन्होंने क्या किया, आसमान की तरफ जूते फेंकने शुरू किए और खुदावन की नाशुक्री करना शुरू कर दी। तो इस तरह के मतलब हालात उनके घर में पैदा हो गए और बहुत ही मायूस हो चुके। तो
ये शुक्रगुजारी जो है ये खुदावंद की तरफ से जो रूहुल कुद्स हमें बख्शता है। और शुक्रगुजार जो बंदा होता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना बाकी हो, फिर भी वो शुक्रगुजारी करता है। और खुदा का बंदा योंगे चू उसके बारे में लिखा गया, गवाही दी गई कि वो उसके पास एक औरत आई अपने शौहर को लेकर, और शौहर को लेकर आई क्योंकि वो शौहर उसका था पागल था, वो ठीक नहीं था, तो वो खुदा के बंदे के पास लेकर आई और दुआ करवाई, वो ठीक हो गया। वो बंदा वापस गया, उसने जाकर अपना कारोबार शुरू किया और समुंदर की जो सतह बाहर उसने कारोबार शुरू किया और उसने नमक की फैक्ट्री लगा ली। और जब कारोबार काफी उसका बढ़ गया, बहुत ज्यादा उसको मुनाफा होने लग गया और काफी उसका कारोबार आगे बढ़ गया, तो एक टाइम आया कि समुंदर में तूफान आया और उसकी सारी जो उसने फैक्ट्री लगाई हुई थी वो खत्म हो गई, तबाह हो गई। तो जब खुदा के बंदा खादिम को जब ये पता चला कि उसके साथ ऐसा कुछ हो गया है, तो वो अफसोस के लिए उसके पास गए। और जब जाके देखा तो वो बंदा टूटी हुई दीवार पर, फैक्ट्री की टूटी हुई दीवार पर बैठा जोर जोर से हंस रहा है। और जो पास्टर ने कहा कि शायद इसको फिर से ये वो पागल हो गया, इतना बड़ा सदमा उसको पेश आया है, नुकसान हुआ है, शायद इसको फिर से वो दौरा पड़ गया है, वो फिर से पागल हो गया है। तो जब उसने जाके पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों इतना जोर जोर से हंस रहे हैं, तो उसने कहा कि इब्लीस ने तो मेरा सारा कुछ खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मेरे माल का, मेरी दौलत का जो असल मंबा है वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि चाहे कुछ भी हालात, कैसे भी हालात हो जाएं, हम बड़े हालात में से गुजरते हैं, मुख्तलिफ हालात हमें फेस करने पड़ते हैं, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है और शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि हमारे सारे हालात में हमारा खुदावंद हमें संभालता है, हमें संभाले रखता है और कभी हमें गिरने नहीं देता। और शर्त ये है कि हम खुदावंद से वाकिफ हों, उसकी कुदरत से वाकिफ हों और उस बड़े काम से वाकिफ हों जो उसने हमारी जिंदगियों में किया है और हमेशा की जिंदगी हमें बख्शती है। जिस तरह उस बंदे ने जान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ जाता रहे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी जो दौलत है, मेरा माल है, उसका जो असल मंबा है, जो सोर्स है, वो यीशु मसीह है। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं। यहाँ पर हमने सीखा है कि शुक्रगुजारी क्या करती है। शुक्रगुजारी हमें कायम रखती है, शुक्रगुजारी हमें गिरने नहीं देती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे और हम जाने कि शुक्रगुजारी जो है वो खुदावंद की तरफ से, और जरूरत है कि हम खुदावंद से मांगे कि खुदावंद मेरे अंदर ऐसी स्पिरिट पैदा कर ताकि मैं शुक्रगुजार हो सकूं, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, कुछ भी कैसे भी हालात क्यों ना हो, खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हो सकूं। जरूरी नहीं शुक्रगुजारी करने के लिए बड़ी दौलत हो, हमारे पास बहुत कुछ हो। शुक्रगुजार बंदा तो वो भी हो सकता है जिसके पास एक टाइम का खाना उसे मिलता है, वो भी खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकता है। लेकिन जरूरत है कि हम खुदा से वाकिफ हों, जैसे डैनियल खुदावंद से वाकिफ था, जैसे मर्था खुदावंद से वाकिफ थी, फिर दूसरे लोग जो यीशु मसीह से वाकिफ थे, जानते थे, यीशु के साथ टाइम स्पेंड किया था, वो जानते थे। और जितने भी यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किए हुए हैं, खुदावंद को जानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, वो सब जानते हैं कि शुक्रगुजारी क्या करना क्या है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी जब हम करते हैं तो खुदावंद हमारे साथ होता है, हमारे हालात में हमें संभाले रखता है। हम शुक्रगुजारी करते इस बात के लिए कि खुदावंद हमेशा अपने लोगों को संभाले रखता है और हमेशा उनकी मदद करता है, उनकी केयर करता है, फिक्र करता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस जिंदा कलाम के लिए, और खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।